بنیادی مسئلہ تو ان طلبہ کا بھی ہے جو پاکستان کی جامعات میں صحافی بننے کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کیا اب ان کے مقدر میں صرف تاریکیاں ہیں؟ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہماری آج کی پہلی مہمان جو ہیں محترمہ فریہ عزیز صاحبہ ہیں, ڈیجیٹل رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, کالمسٹ ہیں. فریہ صاحبہ بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. فریہ, حکومت کا دعویٰ یہ کہ جی یہ جو پیکا اس میں ترامیم لائی گئی ہیں اس کا تعلق صرف سماجی میڈیا سے ہے, روایتی میڈیا یا مین اسٹریم میڈیا سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے, اور آپ کے خیال میں کس طرح سے سماجی میڈیا کس طرح سے متاثر ہوگا؟ دیکھیں پہلے بات تو یہ تفریق کی بیسس ہے کیا آرٹیکل 19 اور 19A رائٹس سوشل میڈیا پر اپلائی نہیں ہوتے, جو کہ آپ کے ایوری سٹیزن کا رائٹ ہے, رسائی کا بھی اور بولنے کا حق جو رکھتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو تفریق پیدا کی جاتی ہے یہ ان کا ڈیوائڈ اینڈ رول ایک ٹیکٹک ہے کہ مین اسٹریم کیونکہ ان کا کلاؤڈ ہے ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ پہ لاگو نہیں ہوگا, اس لیے آپ ریزسٹ نہ کریں. یہ پیکا کے 2016 میں بھی یہی کیا گیا تھا کہ یہ دلاسے دیے گئے تھے مین اسٹریم کو کہ آپ پر لاگو نہیں ہوگا, لیکن ہم نے دیکھا کہ جو مین اسٹریم میں صحافی ہیں ان پر بھی یہ پرچے کٹے, اور اب یہ بات ان کی نہیں مانی جا رہی. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایف اے وغیرہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کہتے کچھ ہیں لیکن اس کا اطلاق کسی اور طریقے سے ہوتا ہے. تو اب یہ جو فساد ہے, یہ جو بیانیہ ہے, کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. اچھا, یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بار جو احتجاج ہوا, ملگیر احتجاج تھا, اس میں مالکان بھی شریک ہوئے اور جو نیوز مینجمنٹ کے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ بھی ہوئے, اور ظاہر کے صحافی کارکن بھی ہوئے. کس بات کا اندیشہ ہے آپ کے خیال میں جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے, جبکہ ان کو یہ تسلی دی جا رہی ہے جیسے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی آپ تو متاثر نہیں ہو رہے اس سے؟ دیکھیں میرے خیال سے اب سبق سیکھ لیا ہے. پیکا کے اس وقت مین اسٹریم کی طرف سے یہ تھا کہ نہیں ریگولیشن تو ہونی چاہیے, اور لیوک وارم رسپانس تھا, مزاحمت اس طرح کی نہیں تھی جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان گزشتہ 9-10 سالوں میں کتنی ریپریشن بڑھی ہے, مین اسٹریم کی سینسرشپ ہوئی ہے, وہ ڈیجیٹل کی طرف آئے ہیں. مین اسٹریم پرائم ٹائم اینکرز کو یوٹیوب چینلز بنانے پڑے کیونکہ ان کے پرائم ٹائم شوز نہیں تھے یا ان کو نکال دیا گیا تھا. تو کیونکہ یہ سب گزر چکے ہیں اور ہر پولیٹیکل دور میں جو بھی حکومت میں ہو ان کے ہاتھوں گزر چکے ہیں, تو اب ان میں میرے خیال سے اس وقت مجھے جو نظر آ رہا ہے ریئلائزیشن ہے کہ یہ بالکل ہم پر بھی ہوگا. اور دوسری چیز میرے خیال سے احتجاج کی وجہ یہ بنی ہے کہ ان کو کہا گیا تھا ہم آپ کو کنسلٹ کریں گے, اور ان کو نہیں کنسلٹ کیا گیا اور اس کو بلڈوز کر دیا گیا, تو شاید اس کی ریاکشن میں بھی احتجاج ہو رہا ہے. اچھا, یہ جو ہم دیکھ رہے تھے کامران مرتضیٰ جو JUIF کے, انہوں نے جو نشاندہی کی کہ جناب یہ تو رجسٹر کرانا پڑے گا تمام جو بھی پلیٹ فارمز ہوں گے سماجی میڈیا کے ان کو, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی سزا ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا جو ہے اپیل کا پروسیس جو ہے بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. کیا اس پہ روشنی ڈال سکیں گے آپ, کیا ہے طریقہ؟ انہوں نے کافی پروسیجرل چینجز کیے ہیں جو میرے خیال سے اس پہ بات ہو نہیں رہی ہے, اور یہ زیادہ ایشو ہوگا جب ٹرائلز چلیں گی یا جو ریگولیٹری سائڈ پہ. تو دو اس میں بیسکلی ایشوز ہیں. ایک تو فوجداری سائڈ پہ جو آفینس کریٹ کیا گیا ہے فالس اور فیک انفارمیشن کا, جو انتہائی ویگ فریزڈ ہے, تو وہ اس کا اب دیکھیں ہمارے ہاں جس طریقے سے پیکا کے بھی پرچے کٹے ہیں, کیا آپ نے کہا کیا وہ بہت بات کی بات ہے اگر اس تک بات جائے بھی. پہلے کیا ہوتا ہے کہ پرچہ کٹتا ہے, اریسٹ ہوتا ہے, وہ شک لاگو ہوتی ہے نہیں ہوتی کوئی فرق نہیں پڑتا, پروسیس از پنشمنٹ, اریسٹ بھی کریں گے, ڈیوائسز بھی لیں گے, ہراساں بھی کریں گے, اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ چارج شیٹ آتی ہے, ٹرائل چلتا ہے نہیں چلتا, آپ نے سزا کی کچھ اس بات کے نہیں. جو آپ پروسیجرز کی بات کری اس کو کچھ اسٹڈی کیا آپ نے, بینگ ایکٹیوسٹ آف ڈیجیٹل میڈیا, اس چیز کو کچھ آپ نے موازنہ کیا کہ کیا کیا تبدیلیاں لائی گئی ہیں؟ جی دیکھیں جو اس میں بنیادی تبدیلیاں ہیں, جو پروسیس پیکا کا رہا ہے اور جن چیزوں کو کورٹس میں چیلنج کیا گیا اور وہاں پہ کسی حد تک ریلیف بھی ملتی آئی, 2-3 چیزیں کہ مدعی کون ہو سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس میں کمپلیننٹ کی جو ڈیفینیشن ہے کہ جو بھی سمجھتا ہے کہ اس ایکٹ کے تحت کوئی اوفینس ہوا ہے وہ بن سکتا ہے. پھر اینی پرسن کی جو پرسن کی ڈیفینیشن, ہم یہ سیکشن 20 کے کانٹیکس میں جو ہم تو ریپوٹیشن والا ہے, جو شک بہت زیادہ لگی آتی تھی کہ اداروں کے بارے میں آپ نے کہہ دیا یا ادارے کا کوئی اہلکار کمپلیننٹ بن گیا, تو اس میں ہم یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے کہ نیچرل پرسن کا لفظ استعمال ہوا ہے. نیچرل پرسن کہ آپ ڈائریکٹلی اگریوڈ ہیں تو آپ کمپلین کر سکتے ہیں, آپ کسی کے بہاف پہ اگریو نہیں ہو سکتے اور کمپلین کر سکتے ہیں. اس کی گنجائش اس میں ڈال دی کہ اینی پرسن صرف ایک انڈیویجول نہیں ہے, وہ ایک کارپوریٹ باڈی بھی ہو سکتی ہے, ایک لیگل اینٹی بھی ہو سکتی ہے. تو جو یہ چیزیں کر رہے تھے سو انکوائری کا بھی کہ FIA جو سمنز بھیج دیتی تھی کہ آپ نے آنا ہے ان کے دفتر, جو
कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का फ़र्क है, और जो पीका में ये प्रोसीजर्स थे कि एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पहले मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेंगे, उसके बाद तफ्तीश का आगाज़ होगा और फिर आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इंक्वायरी का कोई इसमें तसव्वुर नहीं था, इंक्वायरी का लफ्ज़ डाल दिया गया है जो कि इन प्रैक्टिस चीज़ चल रही थी। और बहुत सारे जो ऑफेंसेस जो पहले नॉन कॉग थे वो अब कॉग्निजेबल, ताकि इनके पास डायरेक्ट पावर आ जाए कि वो पर्चे भी यानी कि एक पूरी खौफ और राज की फजा पैदा हो जाएगी, लोग बात करते हुए बिल्कुल घबराएंगे। ये बताइए, लेकिन फिर भी हुकूमत का ये कहना बड़ा दुरुस्त है कि जी फेक न्यूज़ मसला तो है, और उस फिर फेक न्यूज़ से निमटने का क्या तरीका होगा कि जिसमें वाकई अगर कोई बकौल उनके कि जी कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है, कोई बहुत ही सफ़ेद झूठ बोल रहा है, और वो सफ़ेद झूठ आपको पता है सिर्फ हुकूमत के मुखालफिन ही नहीं बोलते, हुकूमत में बैठे हुए लोग भी बोल रहे होते हैं। जी क्या हुकूमत में बैठे लोगों पर ये लागू होगा? क्योंकि हमें पता है कि ये एक पावर गेम होती है। देखें, अगर फेक या फॉल्स इन्फॉर्मेशन है उसको क्वालिफाई करने की ज़रूरत होती है। हर चीज़ क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनाया जाता। और आप रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस भी देखें तो उसमें काउंटर स्पीच होती है, उसमें फैक्ट चेकिंग होती है, जो तमाम चीज़ें इसमें मुतासर होंगी। कि फैक्ट चेकर्स को अगर आपने कल कह दिया कि आप तो इस गलत बयानी कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से तस्दीक होगी? देखें, हुकूमत का हमेशा एक जो ऑफिशियल नैरेटिव है, वो प्रोपेगेंडा है, उसको चेक करेंगे तो ये आप पे क्या फॉल्स का लागू होगा? आपसे कमेंट्स मांगते हैं जर्नलिस्ट, आप देते नहीं। राइट टू इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट जाती हैं, आप जवाब नहीं देते। आपके जो ड्यूटीज़ हैं पूरी आप करते नहीं, लेकिन यहाँ पे आप कर्ब करना चाहते हैं। और सिर्फ ये नहीं, देखिए यहाँ पे जो फौजदारी साइड पे तो वो एक अलग चीज़ है, और फॉल्स इन्फॉर्मेशन सेक्शन 20 में ऑलरेडी मौजूद था, उसके पर्चे ऑलरेडी हो रहे थे। तो ये कहना कि कानून नहीं था या कानून में ये चीज़ें नहीं हो रही थी, ये भी गलत बयानी है, क्योंकि वो था और पर्चे भी हुए। दूसरी रेगुलेटरी साइड है। रेगुलेटरी साइड पे इन्होंने किया है कि आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की डेफिनेशन वसी कर दी है कि आप एडमिन हो तो शायद उस पर भी लागू हो जाए, और तमाम लोग होते हैं। उसके बाद कि आपने रजिस्टर करना है, वो आप पे फाइन लगा सकते हैं, वो बंद कर सकते हैं। कंटेंट कैटेगरीज बढ़ा दी गई हैं। आप आर्म फोर्सेज में हो, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो, जुडिशरी में हो, उनके बारे में आप कुछ कहेंगे तो फिर आप पे ये ऑफेंसिव या अनलॉफुल कंटेंट होगा। अच्छा, आपके ख्याल में कोई इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा? ये वो लोग जो मुंसलिक हैं, यूट्यूबर्स हैं हमारे, ऐसे प्लेटफॉर्म समाजी मीडिया पे काम कर रहे होते हैं। देखिए, होगा ये कि एक तरफ तो आप पे ये तलवार लटकी रहेगी कि शायद पर्चा हो जाए। रेगुलेटरी साइड पे इन्होंने रूल मेकिंग के हवाले कर दिया है कि ये बताएंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन होनी है, लिस्टमेंट होनी है, तो वो होगा। फिर अगर आप वो आर्बिट्रेरीली वो फाइन्स लगा देंगे, या फिर आपने ट्राइब्यूनल के सामने पेश होना है, या फिर आपकी अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। हाई कोर्ट की लेयर ही हटा दी है कि जो ट्राइब्यूनल है और जो विफाकी हुकूमत उसकी तैनाती भी करेगी, नोटिफिकेशन भी करेगी, तो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि आपके आर्टिकल 1919A राइट्स क्या होने चाहिए और उनका निफाज किस तरीके से होना चाहिए। ये बड़ा एक जो दिलचस्प बात है कि मेरे ख्याल बड़ा अहम नुकता है कि ठीक है, आप जो मुल्क में लोग ऑपरेट करें उनको तो आप पकड़ सकते हैं, पतली गर्दन के हैं, लेकिन जो मुल्क से बाहर बैठकर जो भी बातचीत हो रही है उसको हुकूमत कैसे मैनेज कर पाएगी? या वो सिर्फ उनको उन पे पाबंदी लगी हुई होगी उनके ऊपर? क्या होगा वो? यही जो एक्स की सूरत है, हालांकि पाबंदी लगाई जाएगी। देखिए, इनकी कोशिश रही है, और जो सोशल मीडिया रूल्स 2021 में भी आए थे उसमें भी ये कोशिश की गई थी कि जो फॉरेन सोशल मीडिया कंपनीज हैं उन्हें कहा जाए कि आप ऑफिसेज कायम करें, अपने लिएजन ऑफिसर्स बनाएं। किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि आप रेगुलेटरी हालात अपने देखें। यहाँ पे भी ये लोकली तो कोशिश करेंगे, एक्स्ट्रा टेरिटोरियली आप नहीं कर सकेंगे। सिर्फ और सिर्फ बंद कर लेंगे प्लेटफॉर्म, आईबॉल्स उससे कम हो जाएंगी, मुतासर होगा। आप रिलायंट हैं फॉरेन सर्विसेज पे, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, और फिर ये ब्यूरोक्रेसी में आप फंस जाएंगे। तो फिर लोग ये डिसाइड करेंगे कि क्या हम बोलें, क्या हम ये प्लेटफॉर्म एक्टिव रखें, क्या हम ये कॉस्ट बेयर इससे बिल्कुल वो जो एक डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब है वो बड़ा मुतासर होगा। और आप देखिए, अंदरूनी तौर पे तो मुज़ाहमत हो रही है सिविल सोसाइटी की तरफ से, सियासी जमातों की तरफ से और मीडिया की जानिब से। आपके ख्याल में बैरूनी दबाव आ सकेगा, आएगा इसके बाद? ये जिस तरह के बकौल हुकूमत के ड्रैकोनियन किस्म के हुकूमत ने जिस तरह के लॉज बना दिए हैं। जी जी बिल्कुल, बैरूनी जो इस पे एक रद्द अमल है वो आ चुका है। एशिया इंटरनेट कोलिशन जो लार्ज सोशल मीडिया कंपनीज उसका हिस्सा हैं एज अ कलेक्टिव, उनका बयान आया है। जो ग्लोबल नेटवर्क इनिशिएटिव है उनकी एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें सिविल सोसाइटी, ग्लोबली कंपनीज वगैरह तमाम है, वो तशवीश के साथ देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और मेरी नज़र में तो हम एक डिजिटल ग्रेवयार्ड बनते जा रहे हैं।